नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भाई मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मो श्री भक्त बसल प्रधान आज ओडिया भागवत पत्नी उपर सुंदर पदटी रही परम विष्णु भक्त जगन्नाथ दास रचना करिसेंती पठन करने संगे संगे आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। स्त्री रे बस जो प्राणी ताहाकू मनुष्य न गणी। हाँ, स्त्री पलायन ठारू दूरेबा दरकार। जो माने स्त्री पलायन हुअंती विशेष भाव में तम गुण को धारण करती कुकर्म लिप्त रुहंती तेणु पत्नी कथारे चलवा उचित नुह। उदाहरण नबा भगवान विशेष भाव में तांकर पत्नी को भल पाउथिले। देखंतु सीताराम पत्नी को आगे रखिथिले ना पछले राम रहउथिले लक्ष्मी नारायण पुणी राधा माता को प्रथम रखिथिले पछले कृष्ण राधा कृष्ण ये सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी से परम ब्रह्म श्री राम सीतामाता कथारे स्वर्ण मृग हासिल करने चेष्टा करथिले ये सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी अदिति कथारे प्रयोगत आरंभ करथिले वामन रूपी परम ब्रह्म भगवान धरा पृष्ठ को आगमन करथिले ये सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणे उदाहरण नबा अदिति वामन रूपी परम ब्रह्म को हासिल करथिले तांकर सौतुणी दीति थिले से कौन करिवे। हाँ, पंचावन व्रत पालन करथिले से व्रत माध्यम से अणचाश मरुत जन्मग्रहण करथिले ये सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी कयादुंकर कथारे वशीभूत होई गले हिरण्यकश्यप तप करिया पई जाइथिले सेई कोपत पक्षीटी असुविधा कला विघ्न सृष्टि कला। ओं नमो भगवते वासुदेवाय विष्णुकर परम शत्रु किए थिले हिरण्यकश्यप से स्थान रे तप करिवे कि स्वगृह को प्रत्यागमन करथिले। पतिदेव पत्नी कथारे मुइत होई गले रमण प्रक्रिया आरंभ होई गला जहा फल रे श्रेष्ठ विष्णु भक्त प्रहलाद जन्मग्रहण करथिले। एठारे कुआ जाउची पत्नी कथारे चलवा उचित नुह। जी चलती तांको मनुष्य रूप में गणना करवा उचित नुह। हाँ, चाणक्य मध्य सुंदर भाव में कहते नारी आहार रे पुरुष ठारू 2 गुणा अधिका थाए लज्जा रे 4 गुणा साहस रे 6 गुणा रमण प्रक्रिया रे 8 गुणा रही थाए। पुणी सुमधुर वचन प्रयोग करती पछरु छुरी मारती। नारीर मित्र कहीं भी न थांती स्वार्थ हासिल करने किसी भी करि पारंती। पुत्र को पतिदेव को बंधु बांधव को त्याग करि पारंती बद्ध करि पारंती। मायाबिनी नारी मायाबिनी पत्नी कपट आचरण करती मिथ्या कहती कटु वाक्य प्रयोग करती मु सुखरे रही भोग सामग्री मोर दरकार तम गुण को धारण करती। पुणी देखंतु पतिदेव कथा अमान्य हेतु
ମାତା ସତୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ନିଜର ବାପା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ମାନିଥିଲେ କି ମାନି ନଥିଲେ? ପୁଣି ସେଇ ନାରୀ, ସେଇ ପତ୍ନୀ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପତିଦେବଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ନିତିଦିନ କଳହ କରନ୍ତି, ହିଂସାଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କରିଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ନା। ତମ ଗୁଣଧାରିଣୀ ପତ୍ନୀ କଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ନର୍କକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ପାପ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ପତି ପତ୍ନୀର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିଥାଏ, ଦେବତା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଇବା, କ'ଣ ଘଟିବ? ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବୁ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବୁ, ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ। ପର ନାରୀକୁ, ପତ୍ନୀକୁ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମା ରୂପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପଛରେ ଯଦି ନାରୀ ପଡ଼ିବେ, ସେଇ ପୁରୁଷ ତାର ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ। ପୁଣି ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ନର୍କଗାମୀ, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବେ। ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ? ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କୁପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହିଂସାଚରଣ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା, ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା, ସେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କର କଥା ପତିଦେବ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ମାନିବେ, ନିନ୍ଦା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ପୁଣି ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ପତିଦେବଙ୍କର କ୍ଷୟ ଘଟିବ। ଏ ସମାଜ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ଅମୁକ ପତିଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେଖ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ପତିଦେବଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, ଦୂରେଇବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବ, ପତନଗାମୀ ହେବ। ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ନର୍କଗାମୀ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗଣନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେହଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କି? କଦାପି ନୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନାରୀକୁ, ଏଭଳି ପତ୍ନୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ପତିଦେବଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।